सत श्री अकाल दर्शकों, मैं डॉक्टर सुमिता सोफत अपने यूट्यूब विच तुहाडा स्वागत करदी हाँ। मैं एक बांझपन विशेषज्ञ हाँ, तो पिछले 26 सालों तो बांझपन जोड़ियां का इलाज कर रही हाँ। कोशिश कर रही हाँ कि उन्होंने घर खुशियां आन ते हर निसंतान जोड़े नूं संतान सुख की प्राप्ति होवे। अज आपां गल करांगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की हुंदा है, आपां टेस्ट ट्यूब बेबी किवें करदे आ ते एक कामयाबी दर टेस्ट ट्यूब बेबी का किवें वधाया जा सकता है। मैं अज अपनी लैबोरेटरी विच भी तुहानूं लैके जावांगी ते दसांगी कि जिहड़ा टेस्ट ट्यूब बेबी है उहदा आपां कामयाबी दर किवें वधा सकदे आ। साडी लैबोरेटरी विच किहड़ी फैसिलिटीज़ है जिहदे नाल आपां, किहड़ी एक्सपर्टाइज है, किहड़ी इक्विपमेंट है जिहदे नाल आपां टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर वधा सकदे आ। सो आपां गल करांगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी की हुंदा है ते किहड़े कपल्स विच ओह कीता जा सकदा है। सब तो पहला, जब आदमी विच शुक्राणुओं की समस्या होए, उहदे शुक्राणु बहुत घट होण या बिल्कुल निल होण, वो भी हुण टेस्ट ट्यूब बेबी विधि दे नाल या इक्सी विधि दे नाल अपने संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। सो मेल्स विच जिहड़ी शुक्राणुओं की समस्या है बहुत घट होण शुक्राणु या निल होण, तां उस कपल नूं टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी विधि करा लेना चाहिए है। औरतों विच जिहड़े टेस्ट ट्यूब बेबी दे इंडिकेशनस है वो है जदों उन्हां दी ट्यूबां बंद होण, उन्हां दे अंडेदानियां विच समस्या होण, उन्हां दे अंडे घट बन रहे होण, या फिर जिहड़े विआह नूं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी विधि दा लै सकदे आ फायदा। सो टेस्ट ट्यूब बेबी आपां किवें करदे आ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ 8 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। इस इंजैक्शन दे नाल एक लेडी दे अंडे बनाए जाते हैं तो फिर वो अल्ट्रासाउंड के जरिए छोटी बेहोशी दे विच अंडे कड्डे जा सकते हैं। जब अंडे कढ़ लेंदे आ तो लैबोरेटरी विच जिहड़ा भ्रूण विग्यानिक है वो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर शुरू कर देंदा है। तो जिहड़ा प्रोसीजर एक लेडी दे वूम विच होना हुंदा है वो एक IVF लैबोरेटरी विच हुंदा है, जिहदा कि एनवायरनमेंट बिल्कुल लेडी दे बच्चेदानी दा हुंदा है ते प्रेगनेंसी हो सकती है। हुण आपां गल करांगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर आपां किवें वधा सकते हैं। साडे हस्पताल विच बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी टेक्नीक्स है जिहदे विच आपां लेज़र हैचिंग कहने आ, जिहदे नाल लेज़र के जरिए जिहड़ी भ्रूण की परत है वो छिली जाती है। परत जिहड़ी है वो कि बच्चेदानी विच चिपक जाए, उहदे वास्ते आपां लेज़र हैचिंग करदे आ। एम्ब्रीओ मॉनिटरिंग सिस्टम आंदा है जिहदे नाल आपां सिलेक्ट करदे आ कि किहड़ा भ्रूण सब तो वधिया है, किहड़ा भ्रूण जिहड़ा है वो प्रेगनेंसी कर सकता है। उस तो बाद आंदा है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिहदे विच आपां जिहड़ा भ्रूण है वो लास्ट स्टेज तक ग्रो करदे आ, जिन्हों आपां डे 5 ट्रांसफर कहते हैं। हुण देखा गया है कि नॉर्मली अगर एक लेडी दे 6 भ्रूण बने हैं तो सिर्फ इक्को ही भ्रूण जिहड़ा है वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। सो आपां जिहड़ा भ्रूण है वो एंड स्टेज तक ग्रो करते हैं, उन्होंने सिलेक्ट करके लेडी दे बच्चेदानी दे विच रखिया जाता है, जिहदे नाल कामयाबी दर वधाया जा सकता है। साडे हस्पताल विच मशीन है जिन्हों आपां कासा मशीन कहने आ, जिहदे विच एक शुक्राणु काफ़ी टाइम्स एक्सपैंड हो जाता है, काफ़ी गुना 1000 टाइम्स मैगनीफाई हो जाता है, तो सानू पता लग जाता है कि किहड़े शुक्राणु जिहड़े है वो बच्चा बना सकते हैं। यह टेक्नीक्स जी स्पेशली वो पेशेंट्स वास्ते भी कामयाब है जिहड़े कि आंदे हैं जो कहते हैं कि साडे कोल हसबैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि सानू कई चीज़ां हैं जिहड़ी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हुंदे हैं या नैचुरल किलर सैल्स हुंदे हैं या जिहड़े शुक्राणु देखण विच नॉर्मल लगते हैं पर वो बच्चा नहीं बना सकते। सो ये सारी जिहड़ी इक्विपमेंट है उहदे नाल आपां टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर वधा सकते हैं। अज ये गल भी करांगे कि किहड़े जिहड़े पेशेंट्स है उन्होंने बहुत गलत धारणा हुंदी है टेस्ट ट्यूब बेबी बारे कि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, जब भ्रूण रखा जाएगा तो कितनी दर्द होएगी, उन्होंने शरीर ते कोई नुकसान तो नहीं आएगा, तो उन्होंने काम काज छड्ड के बैड रेस्ट नहीं करना पेगा। सो ये सारे गलत वहम है, गलत धारणा है जिहड़े कि पेशेंट्स नूं नहीं रखनी चाहिए। ए पेनलैस प्रोसीजर है, जिहड़ा एम्ब्रीओ ट्रांसफर प्रोसीजर है उहदे विच दर्द नहीं हुंदी, लेडी नूं कोई नुकसान नहीं हुंदा, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैड रेस्ट की लोड़ भी नहीं हुंदी पेशेंट नूं। उन्होंने अपना काम काज छड्डण की लोड़ नहीं है कि पेशेंट कहे कि जी मैं तो बिल्कुल हुण अपनी नौकरी छड्डदा, मैं सब कुछ छड्डदा तो फिर मैं मंजे ते पै जा, इहो जी गल नहीं हुंदी। साडे कोल क्रायो फ्रीजिंग की भी फैसिलिटी है।
ਇਹ ਕ੍ਰਾਇਓਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰੂਣ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਾਈਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਉਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ IVF ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੋਡੂਲਰ IVF ਲੈਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੋਡੂਲਰ IVF ਲੈਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਟੀਰੀਓ ਜ਼ੂਮ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਨੋਕੂਲਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਰੂਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰੂਣ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਮਿਲਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਮਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇਕਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰੂਣ ਬਣਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਈਗੈਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ এনवायरमेंट ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਲੇਡੀ ਦਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਲੋਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਕੈਥੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਰਗੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨਲੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਇਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰੂਣ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਾਈਕਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰੂਣ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸੰਤਾਨ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।